Before proceeding with further topics in this logical reasoning, I want to review what all we have seen so far. Review in the sense, just we'll look into what we have covered, and then we'll try to answer some question answers on this portion so far covered, so that it would be helpful to get used to the terms, and it helps in understanding better the forthgoing topics. Otherwise, it becomes a little bit difficult. So let us understand thoroughly the portion covered so far and how questions can appear in the portion covered so far. That we'll see. But today, we'll see some question answers on the portion covered so far in the logical reasoning topic. In logical reasoning topic, we have seen what is an argument, what is a premise, what are non-statements, conclusion, what is a syllogism, what is the structure of a syllogism, that is major term, minor term, middle term. And then we have seen some examples explaining these terms in the structure of a syllogism. And then we have seen also the major, middle, and minor terms, and also the major premise and the minor premise also we have seen. And then we have seen what is a figure and what is mood of a syllogism. We have introduced ourselves to the Venn diagram, means in the given premises are exhibited in the form of a diagram, which is given by Venn, which model is given by Venn, so we're called Venn diagram, and how we can use these Venn diagrams to make conclusions from the given premises. So these things we have seen, and then we have understood what is meant by distribution of terms. That means there are two terms, a subject and predicate, how these are distributed in the 4AIO framework that we have seen. Now, let us see some questions in this. I request you all to please participate in this. అంటే మీరు జస్ట్ ప్యాసివ్గా ఉండకుండా ట్రై టు ఆన్సర్, అంటే అది కూడా కొందరే కాదు, అందరూ ట్రై చేయండి ఆన్సర్ చేయడానికి, కొందరు కొందరు కాకుండా ఈజీగా ఉంటాయి క్వశ్చన్ ఆన్సర్, సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది టాపిక్ and you get to use to the terminology. These are all the questions given in the previous year's examinations. See, the first question is, in a proposition which is a PA, I use some abbreviations to save my typing time and all that. You must understand these terms. What is PA? Can anyone tell me what is meant by PA? Particular affirmative. Exactly. Thank you. I'm happy. So, in a proposition which is particular affirmative, means he has given four options here out of this, which is the particular affirmative. You know what is particular affirmative? Give me an example of a particular affirmative statement. A proposition particular affirmative means how it will be? Some men are good. Some men are good. Wonderful. Yes. Now see, particular affirmative, some men are good. In the framework of AEIO, what is that? I. I. So how the distribution of predicate or subject is in that I sector. That is what the question here is. In a proposition which is a particular affirmative, means in these things you have to identify which is particular affirmative. He has not given directly the affirmative the statements here. He has not given the premises here. Edi kuda all are good, all are not good. He has not given any such things directly. So, depending upon this particular affirmative or whatever he has given here, what is that? How can you relate it to the four terms in the AEIO framework? And in that, how subject and predicate is distributed, that is given here. Depending on this, because PA means I, in I, how the distribution of subject and predicate are, this you must know. If you know that, that becomes the answer from these things. This is how you have to answer. So, in a proposition which is particular affirmative. So now tell me the distribution in all the four quarters, A, E, I, O. Tell me first that. In A, subject is distributed. Good. E, subject and predicate is distributed. Wonderful. I, neither subject nor predicate is distributed. O, Yes. predicate is distributed.
Wonderful. Therefore, here the Sir. distribution position is given. Which distribution position relates to particular affirmative? That is I. You identify here. Which is that in this Neither. subject term is this Two, sir. two. Neither Exactly. the subject Neither the nor the subject. predicate. So this is the position of distribution of subject and predicate in the I sector. Therefore, PA ki answer emanamata in these propositions, which is PA means number 2 is the PA. Have you understood, Andy? If you understood this, it's good. This is the easiest question to start with. But this is also a question of 2 marks given in the examination. ఇదేమి జనరల్ గా తయారు చేసింది కాదు, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఇచ్చిందే. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఫాలోడ్ దిస్ లాజిక్ హియర్. సో క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ అన్ని కూడా ఆల్ ఆర్ గుడ్, ఆల్ ఆర్ నాట్ గుడ్ అని ఇస్తే ఎవరైనా చెప్తారు పర్టికులర్ అఫర్మేటివ్ ఏమిటి అంటే. ఇక్కడ మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది తెలిసినా తెలియదా అనేది టెస్ట్ అయిందనమాట. మీన్స్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ సమ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్. మీరు ప్రాక్టీస్ బాగా చేస్తే ఇప్పుడు ఆవిడ చెప్పినట్లు టకటకా చెప్పగలిగితే చూడగానే మీరు 2 is the answer అని చెప్పగలుగుతారు. యూ సేవ్ టైమ్, విచ్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, దట్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following is correct about the sentence? Which of the following is correct about the sentence? Sentence means a statement. Some men are not married. So here the options, there are 4 options given. In these 4 options, which option is related to this sentence? Similarly, as above, some men are not married. What is this proposition? ఆన్సర్ నాకు వచ్చు కానీ నేను చెప్పను సార్, వేరే వాళ్ళు చెప్తారు. ఓకే ఓకే, ఎవరైనా ట్రై చేయండి ప్లీజ్. ట్రై చేయండి. సమ్ మెన్ ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్. సమ్ ఈస్ పర్టిక్యులర్, నాట్ ఈస్ నెగటివ్. సో వాట్ ఈస్ సమ్ మెన్ ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్? Particular negative. Particular negative means what is that? I. O. It's O. O. So what is the distribution pattern in O? Predicate is distributed. Okay. So what is the, where is it here? Predicate is distributed number is 2. the second. 2. So 2 is the answer. Exactly. Please, మీరు participate like that. This is only for that. This is not a lesson for me to go on telling you కదా. మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ టైం, వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. Given below are 2 premises with 4 conclusions drawn from them. Which of the following conclusions could be validly drawn from the premises? He has given 2 premises. Given below are 2 premises. And he has given 4 conclusions. So from the given 2 premises, from the given 4 conclusions, which conclusions may be correct? That you have to answer. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మీరు క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కంక్లూజన్స్ కుడ్ బి వ్యాలిడ్లీ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది ప్రెమిసెస్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. కుడ్ బి వ్యాలిడ్లీ డ్రాన్ అన్నాడు, కుడ్ నాట్ బి వ్యాలిడ్లీ డ్రాన్ అని కూడా క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు. యూ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ రీడింగ్ ది క్వశ్చన్ ఫస్ట్. ఇన్ ది ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్లీ. మళ్ళీ వెనక్కి రావాలంటే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కంక్లూజన్స్ కుడ్ నాట్ బి వ్యాలిడ్లీ డ్రాన్, దట్ కెన్ బి ది క్వశ్చన్. Could be validly drawn from the premises. You should be very careful here. So could be validly drawn. That means which conclusions are valid from the given 2 premises here. So we have seen, to understand the conclusions, we go to draw a Venn diagram. Now we'll see some tables are chairs. No chair is table. Some bags are tables. All bags are chairs. So these are the premises. Now what is it we have to do here? We have to draw a Venn diagram here. Let us draw a Venn diagram now. See, some bags are tables, all bags are chairs. These are the 2 premises given. The first premise we'll draw like this. You can see it here. Some bags are tables. That means this is bags and this is tables. So this is bags and this is tables. Some bags are tables. Okay? These are the coinciding things. The bags in this are tables, are as good as tables. They are equal. Some bags are tables. Now he says all bags are chairs. Means all bags is this. This is, all these bags are within chairs. Means you draw like this. So here all bags are in chairs.
So all bags are in chairs, some bags are tables. This is the Venn diagram we have got. Understood kadandi ఇది? You understood this. Now, what can be the conclusions? Some tables are chairs. When some tables are chairs. See, some tables are bags. When some bags are tables, some tables are bags. Okay, na? Follow this Venn diagram argument carefully, Andy. Some bags are tables means some tables are also bags. Bags. When some tables are bags and when all bags are chairs, some tables are chairs. Is it right or not? Yes. Correct, Right, sir. right? Right, sir. Right, sir. So some tables or chairs can be correct. See how easy it becomes to draw a conclusion looking at the Venn diagram. If this Venn diagram is absent here, it is not that easy to make this conclusion, to find out this conclusion. Understand? Therefore, we always follow with Venn diagram. Then, no chair is table. No chair is table. Again, all Wrong. bags wrong. Wrong. Definitely wrong. Obviously. Wrong, Okay. wrong. Understood. Good. So all of you understood why it is wrong. No chair is table. It is definitely wrong because all bags are in chairs and some bags are tables. Then definitely some bags are some tables, some chair. Some tables are chairs. Some Therefore, no chair is table is wrong. Correct. Then some chairs are bags. Some chairs are bags. When all bags are chairs, definitely all within this, all chairs within this bags arena are bags only. Therefore, some chairs are bags is correct. Correct. huh? Correct. Correct, sir. Correct. All bags are chairs. When we say all bags are chairs, all chairs are bags is not correct. Some chairs are Some bags chairs. because chairs are more and bags are less. Some chairs are bags. So some chairs are bags is correct. Then some bags are not tables. Some bags are not tables. He said some bags are tables. When some bags are tables, some bags are not tables. Is it right or not? ఇక్కడ వస్తుంది difficulty. Some Wrong. bags are Contradictory. ఎందుకు Wrong. ఎందుకు రాంగ్ ఇది ఎందుకు రాంగ్ ఇది అంటే he is giving you the data about some bags only. He is saying some bags are tables. We do not know the status of the remaining bags. We do not know whether they are tables, whether all of them are tables or not. We do not know. Some are definitely tables. This is what is given by them. Therefore, the status of the other bags, whether they are tables or not, we cannot say. Therefore, సమ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ నాట్ టేబుల్స్ అని అఫర్మేటివ్ గా చెప్పడం అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే ఐ మీన్ ఖచ్చితంగా చెప్పడం అనేటటువంటిది డెఫినెట్ గా చెప్పడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. దెర్ఫోర్ 4 is not the answer. Therefore 1 and 3 is the answer for this question. ఓకేనా అండి? Yes. See, now because we are practicing, we are taking some time. Don't worry about this. Doubt unte we'll discuss once again. No problem at all. Okay, then we'll go to the next question. Here also, no paper is pen. Again, same by Venn diagram only. This also, no paper is pen. Some paper are handmade. He has given 4 conclusions. Which conclusions can be valid from this? So, ikkada question full ga enduku rayaledante చూడండి ఇక్కడ పైన ఆటోమేటిక్ గా ఇదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ అప్లై చేసినట్టు అనమాట. గివెన్ బిలో ఆర్ 2 premises with 4 conclusions. Which of the following conclusions could be validly drawn? So this question remains the same. And here in this question, the premises given are no paper is pen and some paper are handmade. And he has given 4 conclusions. What conclusions among these 4 can be validly drawn from the 2 given premises? Now we'll write this. No paper is pen. Ante this is paper. This is pen. So no paper is pen. So this is how you have to draw Venn diagram for this. When he says no paper is pen. Some paper are handmade. Some paper are handmade means this is handmade. Paper can be handmade or machine made. So some paper are handmade. These are the handmade papers. From these papers, these some are the handmade papers. Now,
All papers are handmade. Is it correct? He is giving some papers are handmade. We do not know whether we do not know. We are not saying it is wrong. We do not know whether all paper are handmade or not. Therefore, the answer No. is not correct. All papers are handmade. Anedi, we don't have Wrong. it in the data. Therefore, this is not correct. Second one, some handmade or pen. Some No. handmade, అంటే this is handmade or pen. దీనికి we are not given any relation between handmade and pen in the given data. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మీకు ఒకటి చెప్తాను నేను. హియర్ ది ప్రొపరైటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ది వెన్ డయాగ్రమ్ లైస్ వెన్ ఐ డ్రూ పేపర్ అండ్ పెన్ లైక్ మహోదయ దిస్. ఒక డౌట్. ఓకే, సమ్ పేపర్ చెప్పండి ప్లీజ్ ఓకే ప్లీజ్. మహోదయ, నేను ప్రిమైసెస్ లోది కాకుండా కంక్లూజన్ లో చూసాను. తప్పు, మీరు వెన్ డయాగ్రామ్ ఓకే కరెక్ట్ చేశారు. సమ్ పేపర్ ఆర్ హ్యాండ్ మేడ్ అన్నారు, అది కరెక్ట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు సమ్ పేపర్ ఆర్ హ్యాండ్ మేడ్ అన్నప్పుడు ఇలా గీసాను నేను. యాక్చువల్ గా నేను ఇలా ఎందుకు గీయాలి? సమ్ పేపర్ ఆర్ హ్యాండ్ మేడ్ అన్నప్పుడు ఇది పేపర్, ఇది హ్యాండ్ మేడ్. నేను ఇలా గీసాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఇది కూడా సమ్ పేపర్ ఆర్ హ్యాండ్ మేడేగా. కానీ ఇక్కడ ఈ పేపర్ అనేది పెన్ను కూడా కట్ అయిందిగా. నేను ఇలా ఎందుకు గీయలేదు అంటే, బికాస్ ఇన్ ది గివెన్ టూ ప్రిమైజెస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ పేపర్ అండ్ పెన్ ఇస్ గివెన్. Therefore, I have no relation between handmade and pen is given. Therefore, I cannot connect handmade with pen in my Venn diagram. If you draw the Venn diagram like this, saying that here also paper is there, some paper are handmade, you can draw even like this, touching this with this. Because in the given premises, no relation is given between handmade paper and pen. This is not a correct representation of Venn diagram. You have to draw like this. సో ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈజ్ టు కరెక్ట్లీ డ్రా ది వెన్ డయాగ్రామ్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ ఇక్కడ సమ్ హ్యాండ్ మేడ్ ఆర్ పెన్, బికాస్ దర్ ఇస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ హ్యాండ్ మేడ్ అండ్ పెన్, వీ కెనాట్ సే. దెర్ఫోర్ దిస్ కెనాట్ బి ది కన్క్లూషన్. యూ కెనాట్ డెఫినెట్లీ సే దట్ సమ్ హ్యాండ్ మేడ్ ఆర్ పెన్. దే మే బి ఆల్సో, వీ డు నాట్ నో. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, సమ్ హ్యాండ్ మేడ్ ఆర్ నాట్ పెన్. దేర్ఫోర్ సమ్ హ్యాండ్ మేడ్ ఆర్ నాట్ పెన్ అనేది ఇది కరెక్ట్ కన్క్లూజన్ అవుతుంది. తర్వాత ఆల్ హ్యాండ్ మేడ్ ఆర్ పేపర్, డెఫినెట్ గా కాదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే సమ్ పేపర్ ఆర్ హ్యాండ్ మేడ్ అన్నాడు. సమ్ పేపర్ ఆర్ హ్యాండ్ మేడ్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ ఓన్లీ సే సమ్ హ్యాండ్ మేడ్ ఆర్ పేపర్, దట్ బికమ్స్ కరెక్ట్. బట్ ఆల్ హ్యాండ్ మేడ్ ఆర్ పేపర్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. దెర్ఫోర్ ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమొచ్చింది? సమ్ హ్యాండ్ మేడ్ ఆర్ నాట్ పెన్, బికాస్ దేర్ ఇస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ హ్యాండ్ మేడ్ అండ్ పెన్ గివెన్. వీ కెన్ సే సమ్ హ్యాండ్ మేడ్ ఆర్ నాట్ పెన్ అనేది దిస్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ here. So this is how you have to make conclusions, ante verify the validity of conclusions. All fans are tubes, bulbs are not tubes. Again same things, all fans are tubes. This is fans, all fans are tubes. So this is how you have to draw the Venn diagram for this. All fans are within tubes, that is what represented here. All fans are tubes. Then bulbs are not tubes. So bulbs are not tubes means these are bulbs and these are the tubes. Bulbs are not tubes. Huh? So bulbs are not tubes అన్నప్పుడు bulbs are not tubes. జాగ్రత్తగా చూడండి. Bulbs are not tubes అంటే all bulbs are not tubes అని you should understand. All bulbs are not tubes అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ గా, because all fans are within the tubes, no fan can be a bulb or no bulb can be a fan. So immediately we can see this, immediate inference. Now we'll look at the options given, conclusions given. Fans are not bulbs. So ఇక్కడ fans are not bulbs. Definitely correct. ఎందుకంటే no tube is a bulb and all fans are within tubes. Therefore no fan is bulb. So fans are not bulbs. This is correct. Then all tubes are fans. ఇది కూడా రాంగే కదా. When fans are all tubes, some tubes are fans becomes correct. All tubes are fans అనేది కరెక్ట్ కాదు. From the Venn diagram itself. కదా? You are able to follow, right? Yes. So all Yes, sir. tubes are Yes, fans is not correct. And then fans are bulbs. ఇది wrong. Fans are bulbs అనేది definitely Wrong. not అది correct. కూడా wrong. ఎందుకంటే There is no connection. there's no relation absolutely between fans and bulbs. Then no tube is bulb.
Correct. ఇక్కడ ఏం Correct. చెప్పాడు? బల్బ్స్ ఆర్ నాట్ ట్యూబ్స్ అంటే బల్బ్స్ ఆర్ నాట్ ట్యూబ్స్ అన్నాడు కనుక నో ట్యూబ్ ఇస్ ఎ బల్బ్, ట్యూబ్స్ ఆర్ నాట్ Bulb. బల్బ్స్. దట్ ఈస్ Correct. కరెక్ట్. సో 1 and 4 is the answer for this. This is how you have to go about answering these questions. No పేపరేజ్ పెన్ అక్కర్లేదు, పైన అయిపోయింది అది. Then all cats are dogs, all dogs are cows. Question is the same thing. All cats are dogs. All cats are dogs. Dog. నేను అంటే యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో హౌ ఐ ఆమ్ డ్రాయింగ్ దీస్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ కేర్ఫుల్లీ, అది కొంచెం ఫాలో ఎక్కడ అవ్వండి. పోయి కనపడేది ఆల్ భాష క్యాట్స్, అమేజన్. సో ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ మీన్స్ all cats are within dogs circle. Now all dogs are cows, all dogs are cows, all dogs are within cows. సో ఇక్కడ చూడండి, చాలా క్లియర్ గా మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. యూ కెన్ వెరీ ఈజీలీ ఫాలో ది కన్క్లూజన్స్ హియర్. నౌ లెట్ us see at the conclusions. All cats are cows, all cats are cows, all Yes. cats are within dogs and all dogs are within cows. Therefore all cats are automatically cows. Yeah. ఓకేనా? Yes. ఓకేనండి. అవునండి. Therefore all cats are cows. Okay. Yes, sir. Then some cows are cats, ఇది కూడా some correct. cows are cats. What about this? True. Some True, sir. True. True, it's when true. all cats Yes, are sir. cows, definitely some cows are cats. Yes, sir. So Cats. this is also correct. Correct. True. And then all dogs are cats. Wrong. No, Wrong. sir. All, Wrong. no, definitely wrong. No, we know that. Yes, wrong. Then no cow is dog. No cow This is is also dog. wrong. Think of This also when wrong. when all dogs are cows, some cows are dogs. No cow is dog అనేది wrong. Therefore, Okay. 1 and 2 is the right answer here. Okay, na? Wait, I remove all this. And then all politicians are honest people. All politicians are honest people. All honest people are fair. All politicians are honest. Okay. This is politicians. We enter politicians. All politicians are honest. Okay, Nandi? Honest. Then all honest people are fair. All honest are fair. So these are the premises given. Politicians, honest and fair. All politicians within honest and all honest within fair. Now look at the conclusions given. Some honest people are politicians. When all politicians are honest, some honest people are politicians. Okay, kada? Yes, it's correct. Correct, sir. Right. Okay. Then an honest person is not a politician. An honest person is Fine. ఇక్కడ కొంచెం we have to Right. carefully follow the English also, the meaning of the English. An honest person is not a politician means అర్థం ఏమిటి? No honest person is a politician అని అర్థం, ఆర్ honest person is not a politician అని అర్థం. యాన్నన్నా కానీ. సో an honest person is not a politician అనేది కరెక్ట్ అవుతుందా, రాంగ్ అవుతుందా? When all Wrong. politicians are honest. Correct. Exactly. Some unbiased people are politicians. Unbiased అంటే అర్థం ఏమిటండి? You have to carefully look at these words. Unbiased Fair. means these are fair అని అర్థం. Fair. So some fair people are politicians. ఇక్కడ ఆల్ పాలిటీషియన్స్ ఆర్ ఫెయిర్ లోపల Yes. ఉన్నారు కదా. ఆల్ పాలిటీషియన్స్ ఆర్ ఫెయిర్ అన్నప్పుడు సమ్ ఫెయిర్ పీపుల్ ఆర్ పాలిటీషియన్స్ అనేది కరెక్ట్. Correct. సో ఇక్కడ అన్బయాస్డ్ కీవర్డ్ ఈజ్ అన్బయాస్డ్. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ మీన్స్ ఫెయిర్. బయాస్డ్ మీన్స్ అన్ఫెయిర్, అది కదా. Therefore 3 is also correct. And then all fair people are politicians. Definitely wrong. All politicians are fair అన్నప్పుడు some Wrong. fair are politicians, but all fair are not politicians. Is wrong. So 1 and 3 is the answer for this. And then మనం we are actually exercising on lots of examples. All are similar examples. Yet I am doing. Why? Because you can easily understand and all of you respond with your answers. As you go on understanding this, you must be able to immediately respond with your answers, everyone. Some flowers are red, all roses are flowers. Now we will see this.
some flowers are red. So these are flowers. These are red flowers. So some flowers are red. Then all roses are flowers. All roses are flowers. Now here also see, this roses circle I have drawn separately. And with this roses, I can also connect with this red, because ఇది నేను ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ రెడ్ రోజెస్ ని ఆల్ రోజెస్ ఆర్ ఫ్లవర్స్ అన్నప్పుడు ఇలా కూడా నేను గీసి ఉండొచ్చు కదా. ఈవెన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ది ఫ్లవర్స్ కనుక ఇక్కడ ఆల్ రోజెస్ ఆర్ ఫ్లవర్స్ అనేది ఐ కెన్ డ్రా లైక్ దిస్ ఆల్సో. అయితే ఇలా డ్రా చేస్తే వాట్ ఈస్ ఇట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్? యు ఆర్ గివింగ్ ఏ కనెక్షన్ బిట్వీన్ రోజెస్ అండ్ రెడ్. Is there a data in the given premises connecting roses and red? No. Therefore, this sort of drawing a Venn diagram is wrong. So you should draw only like this. It does not mean it should not be like this. You have to draw like this from the given premises. It can be that way also, but you don't have, because you don't have necessary data, we are not drawing in that fashion. That's it. So now look at the conclusions. Some roses are red. సో సమ్ రోజెస్ ఆర్ రెడ్. ఇది రెడ్, ఇది రోజెస్ కదా. Wrong. రెడ్ కి రోజెస్ కి నో డేటా ఇస్ గివెన్, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సమ్ రెడ్ థింగ్స్ ఆర్ ఫ్లవర్స్. సో ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ రెడ్. ఐ మీన్ సమ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ రెడ్. Correct. This is what is given to us. Some flowers are red. So some red are flowers. So some red are flowers. Red things, don't get confused whether these things are there or not. It has the same meaning. Some red are flowers. Some red are flowers. Definitely in this, they are. True. Therefore, True. this is correct. Then 3, some flowers are roses. Some flowers are roses. Definitely correct. Yes. All Correct. roses are flowers. Then some flowers are roses. This is also correct. Then all roses are red. This is obviously wrong, because there is no connection between these two given in the given data. Therefore, 2 and 3 is the answer for this. Okay, now, all saints are religious. Some honest persons are saints. We'll draw this here. All saints are religious. These are saints, and all saints are religious. Okay, na? All saints are religious. Some honest persons are saints. Some honest persons are saints. We can draw like this. Some honest persons are saints. So this intersection is the honest saints. Now we'll look at the conclusions given. All saints are honest. Wrong. ఇది కరెక్ట్ అవుతుందండి? Wrong. Wrong, sir. Definitely wrong. All saints are honest and wrong. And then Wrong. some saints are honest. True. Yes. Correct. Some honest persons are saints అన్నప్పుడు, some honest persons are saints అన్నప్పుడు, some saints are honest అని అనొచ్చునా? ఇక్కడ సమ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ సెయింట్స్ అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ఇట్ గివెన్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఆనెస్ట్ పర్సన్స్ సెయింట్స్. సమ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ సెయింట్స్, ఇది ఇచ్చాడు, బాగానే ఉంది. Yes. అపియర్స్, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆనెస్ట్ సెయింట్స్, వెన్ Intersection. వెన్ సమ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ సెయింట్స్ అన్నప్పుడు ఇట్ అపియర్స్ యాజ్ ఇఫ్ సమ్ సెయింట్స్ ఆర్ ఆనెస్ట్. అది కరెక్ట్ గానే కనిపిస్తుంది మనకి, ఈవెన్ లాజికలీ ఆర్ ఫ్రమ్ ది వెన్ డయాగ్రామ్, అంతే కదా. అయితే అది కరెక్టా కాదా మనం వీల్ ఎగ్జామిన్ లేటర్. నెక్స్ట్ దానికి పెడదాం మనం. సమ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ రిలీజియస్. సమ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ రిలీజియస్. ఇప్పుడు సెయింట్స్ అనే దానికి సమ్ సెయింట్స్ ఆర్ ఆనెస్ట్ అన్నాడు. ఆల్ సెయింట్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ రిలీజియస్ కనుక డెఫినెట్ గా సమ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ Wrong. రిలీజియస్. ఇది Religious. కరెక్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా, True. ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. సో Wrong. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఆల్ రిలీజియస్ పర్సన్స్ ఆర్ ఆనెస్ట్, డెఫినెట్లీ కాదు, అది మనకి కాదు. డేటాలో లేదు కదా. ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ది. సో ఆల్ రిలీజియస్ పర్సన్స్ ఆర్ ఆనెస్ట్ అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు ఈ రెండో దాంట్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ రాశాను చూడండి. దో 2 అపియర్స్ టు బి కరెక్ట్, మిడిల్ టర్మ్ ఈజ్ అపియరింగ్ ఇన్ కన్క్లూషన్. మీరు ఎప్పుడో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం రూల్స్ లో ఏం చదివాం మనం? దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ డిసీవ్డ్. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా
ఇక్కడ మీరు గబుక్కుని టూని కూడా కరెక్ట్ అని పెట్టేస్తే తప్పెళ్ళిపోతాం. లాజికలీ ఇట్ లుక్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ సమ్ సెయింట్స్ ఆర్ ఆనెస్ట్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో సమ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ సెయింట్స్. ఇందులో మీకు ఈ సెయింట్స్ అని ఇక్కడ ఇక్కడ దీంట్లో ఇచ్చిన రెండు ప్రెమైసెస్ లో ఆల్ సెయింట్స్ ఆర్ రిలీజియస్ అండ్ సమ్ ఆనెస్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ సెయింట్స్ అనే దాంట్లో మిడిల్ టర్మ్ ఏదండి మీకు? సెయింట్ సెయింట్స్ అనేది అనేది మిడిల్ టర్మ్. మిడిల్ టర్మ్. ఇది మనం కంక్లూజన్స్ లో చూస్తున్నాం కదా. ఇక్కడ మిడిల్ టర్మ్ వచ్చిందా లేదా అండి? కంక్లూజన్ లో వచ్చింది, వచ్చింది, అవునా? బట్ అది రాకూడదు. రూల్ ఏమిటి? మిడిల్ టర్మ్ షుడ్ నాట్ అపియర్ ఇన్ ది The conclusion. కంక్లూజన్. మిడిల్ టర్మ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి రిలేషన్ వస్తేనే దట్ బికమ్స్ ఎ కన్క్లూషన్. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మిడిల్ టర్మ్ కానీ వచ్చింది కనుక దిస్ కెనాట్ బి ఏ వ్యాలిడ్ కన్క్లూషన్. అంచేత టూని మనం రాయలేదు. బట్ మీరు చూడండి, లాజికలీ అండ్ యాజ్ ఇట్ అపియర్స్ ఫ్రమ్ ది వెన్ డయాగ్రమ్ ఇట్ అపియర్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ ది లాజిక్. దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అట్ సర్టన్ ఇన్స్టెన్సెస్. అంటే ఆప్షన్ లో ఓన్లీ 3 ఆన్సర్ అవుతుంది. 3 అంతే. ఈజ్ కరెక్ట్ అని కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆలోచించుకొని పెట్టాలి. అప్పుడు ఆలోచించండి. అలా కాదు కదా, మీరు ఓన్లీ 3 3, 2 కరెక్ట్ కూడా ఉన్నప్పటికీ ఉంటది. కానీ ఇది 3, క్రియేటర్ 2 2 కూడా and 3 ఆర్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. అనేది తప్పకుండా ఆ, ఉంటుంది మీకు. ఉంటది డోంట్ ఉంటది డౌట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ దట్. చేయడానికి. యూ విల్ హ్యావ్ అదే బోత్ ది ఆప్షన్స్. 2 and 3 ఆర్ కరెక్ట్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, 3 ఓన్లీ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో మీరు 2 and 3 యు ఆర్ న్యాచురల్లీ లైబుల్ టు మార్కింగ్ which is not correct. The reason is ఎస్. the middle term is contained in the conclusion, which is against the rules of a syllogism, categorical syllogism. Okay, na? ధన్యవాదాలు So మహోదయ్. మీరు చెప్పకపోతే నేనైతే రాంగ్ గా పెట్టేసేదాన్ని. all dogs are mammals, no cats are dogs. ఇక్కడ మళ్ళీ మామూలే. all dogs are mammals. dogs mammals అంటే పిల్లలు పెట్టేవి అన్నమాట, పాలిచ్చేవి. all dogs are mammals, no cats are dogs. నో క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ అనే దానికి మరి డాగ్ కి క్యాట్ కి రిలేషన్ ఉంది. వెదర్ యూ డ్రా ఇట్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ డస్ నాట్ మ్యాటర్, బట్ డెఫినెట్లీ నో డాగ్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అనేది మాత్రం ఈ మార్కుతో చేయాలి రెండింటికి. వీ హ్యావ్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యామల్స్ అండ్ క్యాట్స్ ఇన్ ది గివెన్ ప్రెమైసెస్. ఇప్పుడు కంక్లూజన్స్ చూద్దామండి. No cats are mammals. No cats are mammals. We cannot say because in the given two premises we are not given any relation between mammals and cats. Cats are mammals. Cats ki mammals ki relation undi. And sorry, dogs ki mammals ki relation undi. Cats ki dogs ki relation undi కానీ mammals ki క్యాట్స్ కి ఎక్కడా కూడా మనకి ఇందులో రిలేషన్ ఇవ్వలేదు కనుక నో క్యాట్స్ ఆర్ మ్యామల్స్ అనేది మనం చెప్పలేము. దెన్ సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ మ్యామల్స్, ఇది కూడా అంతే కదా. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ క్యాట్స్ అండ్ మ్యామల్స్ ఇన్ ది గివెన్ ప్రెమైసెస్. దర్ఫోర్ ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. నో డాగ్స్ ఆర్ క్యాట్స్, ఇక్కడ నో క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్, ఇక్కడ ఇచ్చింది నో క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్. మనం ఇక్కడ కూడా రూల్ ని గుర్తు చేసుకుని కూడా చెప్పచ్చు. మీరు ఎప్పుడు కూడా యూనివర్సల్ నెగటివ్ లో నో క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ అన్నప్పుడు ఆపోజిట్ ఆఫ్ దట్ అంటే మీరు సబ్జెక్టివ్ ప్రెడికేటివ్ ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇట్ హోల్డ్స్. దేర్ఫోర్ వెన్ నో క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ ఇట్ మీన్స్ నో డాగ్స్ ఆర్ క్యాట్స్. అంచేత నో డాగ్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ నో డాగ్స్, ఇక్కడ ఇదిగో ఇలాగే కరెక్ట్ గా చూడు, నాన్ మ్యామల్స్ అన్నాడు. అంటే నో డాగ్స్ ఆర్ నాన్ మ్యామల్స్ అంటే నో డాగ్స్ ఆర్ నాట్ మ్యామల్స్ అని ఇచ్చాడు. నో డాగ్స్ ఆర్ నాట్ మ్యామల్స్. ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు మనకి? ఆల్ డాగ్స్ ఆర్ మ్యామల్స్ అని ఇచ్చాడు. అప్పుడు నో డాగ్స్ ఆర్ నాట్ నాన్ మ్యామల్స్ మ్యామల్స్. ట్రూ. ఇక్కడ డబుల్ ఇది నెగిటివ్ ఉంది ట్రూనే. కదా, పాజిటివ్ నో అనుకోవచ్చు. డాగ్స్ ఆర్ నాన్ మ్యామల్స్, దే ఆర్ మ్యామల్స్ కనుక నో డాగ్స్ ఆర్ నాన్ మ్యామల్స్ బికమ్ ఇంగ్లీష్. సో దిస్ ఆల్సో బికమ్స్ ట్రూ. నో డాగ్స్ ఆర్ నాన్ మ్యామల్స్ అంటే ఆల్ డాగ్స్ ఆర్ మ్యామల్స్ అని అర్థం, అంతే కదా. 2 negatives, నో అండ్ నాట్, ఆ రెండు తీసేసి డాగ్స్ ఆర్ మ్యామల్స్ అయింది. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. దేర్ఫోర్ 3 and 4 ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్. ఇన్ ది బిలో గివెన్ 4 statements, 2 are related in such a way that they can both be true but they cannot both be false. ఇప్పుడు కూడా మీరు రూల్స్ మనం రిలేషన్ బిట్వీన్ కాంట్రడిక్టరీ సబ్ కాంట్రరీ రాసుకున్నాం కదా. ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అవి పక్కన పెట్టుకుంటే మీరు నోట్స్ అది చూస్తూ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎందుకంటే పైకి కిందకి స్క్రోల్ చేస్తుంటే లేట్ అవుతుంది. సో రూల్ బట్టి వెళ్ళడమే ఇదంతే.
మనకి లేదు లాజికల్ గా మీకు గుర్తుంటే మీరు ఒక క్షణం ఆలోచిస్తే కూడా గుర్తొచ్చేస్తుంది, పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. టూ ఆర్ రిలేటెడ్ ఇన్ such a way that they can both be true but they cannot both be false indicate that pair. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇస్తున్నది ఏమిటి? టూ ఆర్ రిలేటెడ్ దట్ దే కెన్ బోత్ బి ట్రూ బట్ బోత్ కెనాట్ బి ఫాల్స్. అంటే దిస్ ఇస్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ. సబ్ అంటే కాంట్రరీ. ఏఈఐఓ ఐఓ ఏఈఐ. ఇప్పుడు చూద్దాం దీన్ని, ఒక లాజిక్ చూద్దాం ఒకసారి, సో దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ అండర్స్టాండ్. సో టూ ఆర్ రిలేటెడ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దే కెన్ బోత్ బి ట్రూ బట్ దే కెనాట్ బోత్ బి ఫాల్స్. అంటే ఈ రూలు బోత్ కెన్ బి ట్రూ అట్ ది సేమ్ టైం బట్ బోత్ కెనాట్ బి ఫాల్స్ అట్ ది సేమ్ టైం అనేది దేని మధ్య రిలేషన్? అది మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. ఐకి ఓకేని, అంటే సమ్ ఆర్ గుడ్ సమ్ ఆర్ నాట్ గుడ్ అని ఉన్నది. ఇప్పుడు దే కెన్ బోత్ బి ట్రూ. ఇప్పుడు సమ్ ఆర్ గుడ్ అంటే సమ్ ఆర్ నాట్ గుడ్, దే కెన్ బి ట్రూ, బోత్ బి ట్రూ. సమ్ ఆర్ గుడ్ అన్నప్పుడు సమ్ ఆర్ నాట్ రెండు ఫాల్స్ అవుతాయా? డెఫినెట్ గా అవ్వవు. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ రిలేట్స్ టు ది ఐఓ ఐఓ జోన్. దట్ ఐఓ మీన్స్ దట్ ఈస్ సబ్ కాంట్రరీ. సబ్ కాంట్రరీ అంటే దేనికి వస్తుంది అనమాట? సబ్ కాంట్రరీ అంటే దేనికి వస్తుంది? ఐకి ఓకి మధ్యలో వస్తుంది, అంతే కదా. ఐ అంటే ఏమిటి? పర్టికులర్ అఫర్మేటివ్. ఓ అంటే పర్టికులర్ నెగటివ్. అంటే ఇందులో మీరు తీయాల్సింది ఏంటి? పర్టికులర్ అఫర్మేటివ్ పర్టికులర్ నెగటివ్ తీస్తే దట్ బికమ్స్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇందులో పర్టికులర్ అఫర్మేటివ్ ఏమిటి? ఆనెస్ట్ పీపుల్ నెవర్ సఫర్. అంటే ఇక్కడ ఆనెస్ట్ పీపుల్ నెవర్ సఫర్ అండర్లైస్ దట్ ఆల్ ఆనెస్ట్ పీపుల్ నెవర్ సఫర్. ఆల్ ఆనెస్ట్ పీపుల్ నెవర్ సఫర్. సో ఇది ఏమైంది? ఆల్ ఆనెస్ట్ పీపుల్ నెవర్ సఫర్ అనేటటువంటిది దిస్ ఇస్ నాట్ ఐ యూనివర్సల్ ఆర్ అఫర్మేటివ్. ఏ అవుతుంది, ఏ ఆర్ ఈ అవుతుంది, అంతే. అది అలాగే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆనెస్ట్ పీపుల్ డూ సఫర్. ఇంగ్లీష్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంటే అర్థం ఏమిటి? సమ్ అనే కదా. అవును సార్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డస్ నాట్ మీన్ ఆల్. when it is not Yes. all, whether it is some or almost all or one or two, whatever it is. So almost all honest people do suffer means this becomes I. అంతే కదా. సమ్ అంటే సమ్ ఆనెస్ట్ పీపుల్ డూ సఫర్ ఐ. అలాగే ఆనెస్ట్ పీపుల్ హార్డ్లీ సఫర్. ఈ ఆనెస్ట్ పీపుల్ హార్డ్లీ సఫర్ అంటే దే డూ నాట్ సఫర్ అని అర్థం. ఇక్కడ హార్డ్లీ మీన్స్ నెగటివ్ మీనింగ్. డూ నాట్, ఆనెస్ట్ పీపుల్ డూ నాట్ సఫర్. ఇక్కడ సమ్ ఆనెస్ట్ ఓ పీపుల్ సఫర్. అండ్ ఇక్కడ ఆనెస్ట్ పీపుల్ హార్డ్లీ సఫర్ అంటే ఈ హార్డ్లీ గివ్స్ ఏ నెగటివ్ సెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ అడ్రసెస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది టోటల్ లాట్. అది కూడా అర్థం చేసుకోండి. హార్డ్లీ సఫర్ అంటే చాలా మటుకు అందులో ఎవరు సఫర్ కారు, అంటే కొంతమంది సఫర్ అవుతారనే కదా. దట్ మీన్స్ సో ఇది కూడా ఏమైంది? అది సమ్ ఆనెస్ట్ పీపుల్ డూ నాట్ సఫర్ అయింది ఇక్కడ. ఇక్కడ సమ్ ఆనెస్ట్ పీపుల్ డూ సఫర్, సమ్ ఆనెస్ట్ పీపుల్ డూ నాట్ సఫర్. దిస్ బికమ్స్ ఐ అండ్ దిస్ బికమ్స్ ఓ. Therefore the relation between I and O is subcontrary. The given both can be true but both cannot be false at the same time or simultaneously relates to the subcontrary rule. Therefore 2 and 3 is the pair in which case this given condition holds అని చెప్పి మనకి 2, 3 నే ఆప్షన్ వేయాలి. కుడ్ యూ ఫాలో దిస్? ఇది అర్థమైందండి? క్లియర్ అయిందా Yes, sir. మీకు? ఇంకొక Yes, sir. అర్థమైంది. రిపీట్ చేయక్కర్లేదు కదా. ఓకే. Now when subject and predicate of both premises are the same but they differ in quality only, it is known as. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ ఆఫ్ బోత్ ది ప్రిమైసెస్ ఆర్ ది సేమ్. సబ్జెక్టు ప్రెడికేటు ఒకటే ఉంది, బట్ దే డిఫర్ ఇన్ క్వాలిటీ ఓన్లీ. క్వాలిటీ అంటే గుడ్డు నాట్ గుడ్డును, అంతే కదా. గుడ్డు నాట్ గుడ్డు అంటే మాత్రమే తేడా అయింది. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? అది ఏమవుతుంది చెప్పండి? కాంట్రరీ. చెప్పండి. కరెక్టే, కాంట్రరీ అవుతుంది. అంటే ఏఈ కరెక్ట్. సో ఇట్ బికమ్స్ కాంట్రరీ వన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ రెండు ఒకటే ఉన్నాయి, సేమ్, బట్ దే డిఫర్ ఇన్ క్వాలిటీ ఓన్లీ. గుడ్ నాట్ గుడ్, ఆల్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్, ఆల్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గుడ్, ఇది సేమ్ ఉందన్నమాట. దెర్ఫోర్ దాన్ని మనం కాంట్రరీ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వెన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ ఆఫ్ బోత్ ప్రెమిసెస్ ఆర్ ది సేమ్ బట్ దే డిఫర్ ఇన్ క్వాలిటీ ఆల్సో. క్వాలిటీ అండ్ ఆల్సో క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ కూడా మారింది. వెన్ ది సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ ఆఫ్ బోత్ ది ప్రిమైజెస్
ఆర్ సేమ్, సబ్జెక్ట్ ప్రిడికేట్ సేమే. ఓకే, పీపుల్ గుడ్ ఆ రెండు ఒకటే ఉన్నాయి, బట్ దే డిఫర్ ఇన్ క్వాలిటీ, అంటే గుడ్ నాట్ గుడ్ అయింది, అండ్ ఆల్సో ఇన్ క్వాలిటీ అంటే సమ్ము ఆల్లు అయింది. ఇది ఆల్ అయింది. ఏమవుతుందండి? సో ఏ సమ్ము ఏవో ఆల్లు అంటే ఏవో ఏవో ఈఐ సో సబ్ కాంట్రరీ. కరెక్ట్. సో దట్ బికమ్స్ Contradictory. ఏమవుతుంది? కాంట్రడిక్టరీ కాంట్రడిక్టరీ సారీ అది డయాగ్నల్ కాంట్రడిక్టరీ. సో కాంట్రడిక్టరీస్ అదే కనిపించాలి బొమ్మ. దెన్ ఇఫ్ టూ ప్రపోజిషన్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ predicate terms are such that one is the denial of the other, the relation is మీకు చెప్పాను, denial means contradictory. నిన్న సుబ్బయ్య గారు అడిగారు ప్రశ్న, కాంట్రరీకి కాంట్రడిక్టరీకి ఏమిటి అని. కాంట్రరీ ఈజ్ టోటల్లీ అపోజింగ్, టోటల్లీ నెగటివ్ అనమాట. డినయల్ మీన్స్ యు ఆర్ పార్షియల్లీ డినయింగ్ ది అంటే యు ఆర్ డినయింగ్ ది ఫ్యాక్ట్. ఆల్ ఆర్ గుడ్ అనేది నో, ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్, సమ్ ఆర్ బ్యాడ్ అని అనొచ్చు అనమాట. సో దిస్ బికమ్స్ కాంట్రడిక్టరీ. రెండు diagonals అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్టరీ ఇఫ్ టూ ప్రపోజిషన్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రిడికేట్ టర్మ్స్ ఆర్ సచ్ దట్ వన్ ఈజ్ డినయల్ ఆఫ్ ది అదర్. సో దట్ రిలేషన్ ఈస్ కాంట్రడిక్టరీ. దెన్ ఇఫ్ టూ ప్రపోజిషన్స్ with the same subject and predicate can both be true but not false. ఇది ఇప్పుడే పైన చేసిన క్వశ్చన్ కూడా ఇదే కదా, కెన్ బోత్ బి ట్రూ బట్ బోత్ కెనాట్ బి ఫాల్స్ అంటే సబ్ కాంట్రరీ. మనం ఐకి ఓకి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్, ఇది రూల్ ఇది. అండ్ దెన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రపోజిషన్స్ ది ప్రపోజిషన్ వైజ్ మెన్ ఆర్ హార్డ్లీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ కాంట్రడిక్టెడ్. ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి మీరు, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడండి? ఈ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ దిస్ సెంటెన్స్. సి హియర్ సమ్ వైజ్ మెన్ ఇక్కడ ది ప్రపోజల్ వైజ్ మెన్ ఆర్ హార్డ్లీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్. దీన్ని కరెక్ట్ గా ఏఈఐఓ ఫ్రేమ్వర్క్ లోకి తీసుకురండి. దీన్ని ఎలా రాయాలి మనం? వైజ్ మెన్ all wise men some wise men are not afraid of death. వండర్ఫుల్. సమ్ వైజ్ మెన్ ఆర్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ అనేది దీని అర్థం. అప్పుడు ఓ అవుతుంది కదా మహోదయ్? కరెక్ట్, అది ఓ అవుతుంది. సో దీనికి కాంట్రడిక్టరీ ఏమొస్తుంది? ఆల్ మెన్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్. ఆల్ వైజ్ మెన్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్, అంతే కదా. దట్ బికమ్స్ ఏ. కాంట్రడిక్టరీ అంటే ఓకి ఆపోజిట్ గా ఉండేది ఏనే కదా. సో దట్ బికమ్స్ కాంట్రడిక్టరీ, అంతే కదా. ఇక్కడ వీడు కాంట్రడిక్టరీ కదా అడుగుతున్నాడు, కాంట్రడిక్టెడ్ అనే కదా అడుగుతున్నాడు. దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ వైజ్ మెన్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్. ఇట్లా రాయాలి దీనికి. ఓకేనా అండి? ఇక్కడ ఆల్ వైజ్ మెన్ అని ఎందుకు అనుకోవడానికి స్కోప్ లేదు. ఎందుకు ఏం చెప్పండి, నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఒకటే చూసుకోండి. ఓకే, వి లుక్ ఇన్ టు ఇట్ వన్స్ అగైన్, నో ప్రాబ్లం. విచ్ ఆర్ ది ప్రపోజిషన్, అది ఏంటి ప్రపోజిషన్ అంటే ఇక్కడ వైజ్ మెన్ ఆర్ హార్డ్లీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్. దీన్ని నాకు ఏఐఓ మోడల్లోకి మారిస్తే ఏమవుతుంది? హార్డ్లీ క్యారీస్ ఏ నెగటివ్ మీనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ పర్టికులర్ సెన్స్, అంతే కదా. హార్డ్లీ మీన్స్ అందరూ కాదు అని అర్థం కదా. కనుక దీనికి ఏమవుతుంది? హార్డ్లీ మీన్స్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ ఒకటిని, సమ్ ఆర్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ అనే అర్థం వస్తుంది. సో సమ్ వైజ్ మెన్ ఆర్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్. సమ్ వైజ్ మెన్ ఆర్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అయింది? అది ఓ టైప్ స్టేట్మెంట్ అయింది. వీడు ఏమడుగుతున్నాడు? వీడు వేర్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్టెడ్. సో ఇక్కడ ఓ అనే దానికి కాంట్రడిక్షన్ ఏమైంది? ఏ అయింది, అంతే కదా. ఏ ఏమవుతుంది అక్కడ? ఆల్ వైజ్ మెన్, ఏ అంటే యూనివర్సల్ అఫర్మేటివ్ కదా. ఆల్ వైజ్ మెన్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్. ఇక్కడ ఆర్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ ఇక్కడ ఉంటే నీకు ఆపోజిటే కదా. అందుకని ఆల్ వైజ్ మెన్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ అనేటటువంటిది దాని కాంట్రడిక్షన్ అయింది. దేర్ ఫార్ అది మనకి రెండో ఆప్షన్ కనుక ఆల్ వైజ్ మెన్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ అనేది ది ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ 2. ఓకేనా అండి? మీ డౌట్ క్లియర్ అయిపోయిందా? క్లియర్ అయిందండి, క్లియర్ అయింది. లేకపోతే ఒకసారి బొమ్మని ఊహించుకోండి మీరు. క్లియర్ గా మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని అండర్స్టాండ్ ది ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్లీ, పుట్ ఇట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఈఐఓ, అండ్ వాడు ఏమడిగాడు అనే దాన్ని బట్టి అది అది ఏమిటి అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది. ఏఐఓలో ఏమిటి అనేది తెలిసిన తర్వాత దాని ఫార్మ్ ఏంటి అని అప్పుడు ఆలోచించి ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ దెన్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ 2 ఆర్ కాంట్రడిక్టరీ టు ఈచ్ అదర్. ఇది కాంట్రడిక్టరీ అంటే ఏమిటి?
ఇట్ కెన్ బి, ఇక్కడ చూడండి, అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ టూ ఆర్ కాంట్రడిక్టరీ టు ఈచ్ అదర్. కాంట్రడిక్టరీ అంటే ఏఓ అయినా అయి ఈ ఓ ఉండాలి, గాని ఐ అయినా ఈ ఐ ఈఐ అయినా గానీ ఇవ్వాలి. కావాలి. అవి ఏమున్నాయి చూడండి. ఆల్ పోయిట్స్ ఆర్ ఫిలాసఫర్స్, ఇది ఏ అయింది, అవునా? దీని ఎస్ ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? సమ్ పోయిట్స్ ఆర్ నాట్ ఫిలాసఫర్స్. నాట్ ఫిలాసఫర్స్. సో సమ్ పోయిట్స్ ఆర్, ఈ రెండు ఉన్నాయి. టూ ఆర్ రిలేటెడ్ ఇన్ ఏ వే బోత్ బి ట్రూ బట్ నాట్ ఫాల్స్. ఇదే కదా ఇందాక వచ్చిందే, ఇందాక నుంచి. అంటే ఏమిటంటే బోత్ ఆర్ ట్రూ బట్ నాట్. చూడండి, ఇన్నిసార్లు చూస్తుంటే మీకు రూల్స్ కూడా నలిగిపోతాయి, బాగా అలవాటు అయిపోతాయి. ఈ టూ ఓ ఆర్ రిలేటెడ్ ఇన్ ఏ వే బోత్ బి ట్రూ. ఐఓ ఐఓ ఏఈ ఐఓ ఐఓ. ఐఓ విచ్ ఆర్ దే. ఐఓ అంటే ఏమిటి? పర్టికులర్ అఫర్మేటివ్, పర్టికులర్ నెగిటివ్, అంతే కదా? ఎస్ సో ఎస్. సమ్ ప్రీస్ ఆర్ కన్నింగ్, ఇది పర్టికులర్ అఫర్మేటివ్. సమ్ ఇంకోటి ప్రీస్ ఏముంది? ఆర్ సమ్ నాట్ ప్రీస్ ఆర్ కన్నింగ్. నాట్ నాట్ కన్నింగ్. సో కన్నింగ్. 1, 4 అయిపోయింది, స్ట్రైట్ గా వచ్చేసింది కదా ఆన్సర్. ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు, నో ప్రీస్ట్ ఈస్ కన్నింగ్ అంటే ఆల్ ప్రీస్ట్ ఆర్ నాట్ కన్నింగ్, అప్పుడు ఇది ఏ అవుతుంది అనమాట. ఆల్ ఎస్ ప్రీస్ట్ ఆర్ కన్నింగ్, ఇది ఇది ఏ ఏ అవుతుంది అనమాట, అవుతుంది. అవుతుంది. కానీ ఇది ఇది కాంట్రరీ అవుతుంది ఇది. మన ఇక్కడ వీడు అడుగుతూ ఉన్నది ఏమిటి? బోత్ కెనాట్ బి ట్రూ బట్ బోత్ కెన్ బి ట్రూ బట్ నాట్ ఫాల్స్ అనేది సబ్ కాంట్రరీ సబ్ కనుక మనం 1 కాంట్రరీ. and 4 ఆన్సర్. ఓకే, దెన్ టూ ఆర్ రిలేటెడ్, వన్ ఈజ్ ది డినయల్ ఆఫ్ ది అదర్, విచ్. ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి, వన్ ఈజ్ ది డినయల్ ఆఫ్ ది అదర్. ఆల్ విమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్, ఆల్ విమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్. సమ్ విమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్. ఆల్ విమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్ అంటే ఏ. సమ్ విమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్ అంటే ఐ. ఐ. సమ్ విమెన్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు మెన్ అంటే ఓ ఓ ఓ. ఓ. నో ఉమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్, నో విమెన్ ఈ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్ అంటే ఈ అయింది. ఈ ఇప్పుడు మీకు టూ ఆర్ రిలేటెడ్, వన్ ఈజ్ ది డెనయల్ ఆఫ్ ది అదర్. ఏం వస్తాయి ఇందులో? మీరు ఆల్ విమెన్ ఆర్ అంటే డెనయల్ అనగానే మీకు చెప్పాను, 1, కాంట్రడిక్టరీ. 3, 2, 4. కాంట్రడిక్టరీ తేడా ఎప్పుడు అది కన్ఫ్యూజ్ కాకండి మీరు. కాంట్రరీ మీన్స్ టోటల్ డినయల్. ఏకి ఈకి మధ్యలో ఉండేది కాంట్రరీ, దట్స్ నాట్ డినయల్, దట్ ఈస్ కాంట్రరీ. డినయల్ మీన్స్ కాంట్రడిక్షన్, అంటే పార్ట్లీ నెగటివ్. అంచేత ఇక్కడ ఏమైంది? ఆల్ విమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్ అంటే మనం దాన్ని కాంట్రడిక్ట్ ఏ చేస్తున్నాం. డినై చేస్తున్నాం అంటే కాంట్రడిక్ట్ చేస్తున్నాం. డినై చేయడం అన్నా కాంట్రడిక్ట్ చేయడం అన్నా ఒకటే. దేర్ ఫోర్ సమ్ విమెన్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు మెన్, దిస్ ఈస్ ది కాంట్రడిక్షన్ ఫర్ దిస్, అంతే కదా? ఇక్కడ సమ్ విమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్, నో విమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్, ఇవి దీస్ ఆర్ నాట్ ఇది కూడా కాంట్రడిక్టరీ. సో కాంట్రడిక్టరీనే కదా సార్. Contrary. సమ్ ఉమెన్ ఈ ఇది సమ్ విమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్, ఐ అవుతుంది. ఇది ఓకే, ఇది నో కూడా ఉమెన్ కరెక్ట్, యు ఆర్ ఆర్ రైట్. ఈక్వల్. ఇది కూడా ఇది కరెక్ట్. కూడా కరెక్ట్, ఇది కూడా అంతే. 1, 3 ఆప్షన్ అక్కడ ఉండుంటుంది, అంచేత 1, 3 ఆప్షన్ ఇక్కడ మనం పెట్టాము అనమాట. 2 and 4 ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్, యు ఆర్ రైట్. నో ఉమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్ అంటే ఆల్ విమెన్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ ఆల్ టు మెన్ ఉమెన్. అని. సమ్ సో విమెన్ అది ఆర్ ఈ ఈక్వల్ టు మెన్, అవుతుంది. ఈ రెండు కూడా కాంట్రడిక్టరీ. దట్ బికమ్స్ ఈఐ. బాగుంది, రైట్. ఇప్పుడు ఇది ఏమిటో చెప్పండి టర్మ్స్ అంతే. నో టీవీ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్, సమ్ టీవీ ఆర్ నాట్ కంప్యూటర్స్, ఇది నో ఏమవుతుందండి? టీవీ ఈజ్ ఈ అవుతుంది. E. ఈ ఓకే, అవుతుంది. నో టీవీ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్. ఈ సమ్ I. టీవీ ఆర్ నాట్ కంప్యూటర్స్ ఓ అవుతుంది. కరెక్ట్. ఈఓ సబ్ ఈవన్ సబ్ అది ఈవన్ సబ్ ఏమంటాం? ఆల్టర్నేటివ్ అవుతుంది. Subalternate. సబ్ ఆల్టర్నేటివ్. కరెక్ట్. ఈ సైడ్స్ రెండు సబ్ ఆల్టర్నేటివ్స్, పైది కాంట్రరీ, కిందదేమో కిందది సబ్ సబ్ కాంట్రరీ. కాంట్రరీ. డయాగ్నల్స్ రెండు డయాగ్నల్స్ కాంట్రడిక్టరీస్, కాంట్రడిక్షన్. అంతే, కాంట్రడిక్టరీస్. ఇది మనకు బాగా గుర్తుండిపోయింటుంది ఈ పాటికి. దట్ ఈస్ వై ఐ వాంటెడ్ టు డూ దీస్ ఆన్సర్స్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. దెన్ ఆల్ ఇండియన్స్ ఈట్ రైస్, ఏ సమ్ ఇండియన్స్ ఈట్ రైస్. ఐ ఏ అండ్ ఐ అది కూడా సబ్ ఆల్టర్నేట్ సైడ్స్. కరెక్ట్. దెన్ సమ్ యానిమల్స్ ఆర్ ఫియర్స్, సమ్ యానిమల్స్ ఆర్ నాట్ ఫియర్స్. ఐ ఐ ఓ ఐఓ సబ్ కాంట్రరీ. IO. సబ్ Subcontrary. కరెక్ట్, అయిపోయింది ఇక్కడికి. సో ఇక టైప్స్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్స్ మనం చూసాము. వీ హావ్ లుక్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్, 3 రకాలు. తర్వాత పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్మెంట్, ఇది కూడా చూసాం. క్వాంటిఫైయర్, క్వాలిటీ, సబ్జెక్ట్, ప్రిడికేట్, వి నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై యూనివర్సల్ అండ్ పర్టికులర్స్ వీ హ్యావ్ సీన్. టైప్స్ ఆఫ్ కేటగారికల్ ప్రపోజిషన్స్ ఇన్స్టెన్స్ మనం చూసాం. యూనివర్సల్ పాజిటివ్, యూనివర్సల్ నెగిటివ్, పర్టికులర్ పాజిటివ్, పర్టికులర్ నెగిటివ్. బై నౌ యు ఆర్ వెరీ వెల్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ టు దీస్ టర్మ్స్. Law of excluded middle, this also we know. That means the answer can be either true or false, but there is no madhya margam, middle way. There is nothing like middle way. Based on these questions, there are some questions. Now it is 9 o'clock. We'll stop here. We'll look at these things some other time.
Okay, then we'll meet coming Monday. Fine. Right, Andy? ధన్యవాదాలు మహోదయ్. ధన్యవాదాలు మహోదయ్. ధన్యవాదాలు మహోదయ్. Namaste. ధన్యవాదాలు. Namaste, Andy. ధన్యవాదాలు So, ధన్యవాదాలు good night. మహోదయ. నమస్కారం. We'll start here. ధన్యవాదాలు Okay, మహోదయ్. Andy? Thank you. Good night. Bye.